Hey, what's up? This is Unique English in Amharic. How are you doing? So today I'm going to teach you the differences among good, well, lately, hardly, ሌላም ነገሮች ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ። በደንብ አድርጌ ማስተምራችሁ. And what's the difference between this አድባሩ good ስትሉ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ. ብዙ ሰው የሚሸወደው እዚህ ጋር ነው. Good and what? Well. Good and what? Well. Very good. When I say good, እዚህ ጋር ምንድነች ማለት ነው? It's an adjective. ምንድነች good የምትለው? It's an adjective. የስም ገላጭ ነች. It's an adjective. For example, በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ. I am a good writer. ቢል ጥሩ ጸሐፊ ነኝ እያለ. What kind of writer? ምን አይነት writer? I'm a good writer. What kind of writer? Good writer. ስለዚህ writer የሚለው it's just a noun, so there is an adjective that gives additional information about the writer, which is the noun. ስለዚህ ለስሙ ተጨማሪ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠው ምን የሚለው ነው ማለት ነው? ጉድ የሚለው ምን አይነት ጸሐፊ? ጥሩ ጸሐፊ። ስለዚህ ጸሐፊ የሚለውን ስለሚገልጽ ምንድነው ማለት ነው? It's what? An adjective. All right? How are you ስትባል ለምሳሌ ምን ትላለህ? I'm good ትላለህ አይደል? Yes or no? How are you? I'm good. How are you ስትባል I'm well የሚባል ግን ልዩነት እንዳላቸው ነግራችኋለሁ ቆይቼ ማለት ነው. Okay. And this is it. She is a good singer or a well singer? A good singer or a well singer? Huh? She is a good singer. What kind of singer? ምን አይነት ዘማሪ ነች? ጥሩ ዘማሪ አይደለም እንዴ? He's a good man. What kind of man? ጥሩ ሰው። ስለዚህ ሰውየውን ስለሚገልጽ እቺ ጉድ የምትለው ምንድነች ማለት ነው? ምንድነው? It's an adjective. So let me try to ask you a question. How are you today? How are you? ብትባል እንደዚህ ብትጠየቅ ስትመልስ ምን ትላለህ ማለት ነው? I'm good ትላለህ አይደል? I'm what? Good. I'm good. ደህና ነኝ ነው. How are you? እንዴት ይዞሃል? ደህና ነህ? እንዴት ነህ ስትባል I'm good ትላለህ። የጤንነት ጉዳይ ከሆነ የተጠየቀው ግን ስለ ጤንነት ከሆነ for example የሆነ ሰው ታሞ ከሆነ ለምሳሌ how are you today ብልህ how are you today ዛሬስ እንዴት ነህ ብዬ ብጠይቅህ አንተ ስትመለስ I'm well say I'm well በልሲ I'm well thanks ብትል ምን እያልከኝ ነው ማለት ነው? ደህና ነኝ አመሰግናለሁ ማለት I'm in good health ማለት ነው። በጥሩ ጤንነት ላይ ነው ያለሁት ለማለት ነው። Is it clear? I'm what? In good health. In good health. ስለዚህ how are you ተብላችሁ ስትጠየቁ I'm good ካላችሁ all right የተገባ ነው። ደህና ነኝ ነው። ኖርማል ምንድነው? greeting ነው ማለት ነው። የተገባ ነው። ሰላምታ ነው ማለት ነው። How are you? I'm good. How are you? How are you today? I'm well. በልሲ ጤናዬ ጥሩ እንደሆነ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደምትገኝ ስትናገር ግን I'm well ትላለህ ማለት ነው። Is that okay? I'm well በልሲ ስለዚህ how are you ለሚለው ሁለት አይነት መልስ ሰጠህ ልበል ለምሳሌ but the meaning is different. ትርጉሙ ምንድነው ማለት ነው? የታይ ደህና ነኝ ስትል how are you that's greeting. All right? How are you? I'm good. just ሰላምታ እየሰጠው ነው። ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው እያልኩ ነው። ደህና ነኝ ነው ያልከኝ አይደል? ኖርማል ሰላምታ ነው። ነገር ግን I'm well ብለህ ከመለስክልኝ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደምትኖር እየነገርከኝ ነው ማለት ነው። Is it clear? All right, interesting. That's so good. አሁን good ምንድነው ብያችኋለሁ ማለት ነው? ምንድነው? It's an adjective. All right? It's what? An adjective. Very good. It's an adjective. ነገር ግን well ስትሉ ግን well is both adverb and what? Adjective. ምንድነው ማለት ነው? adverbም ነው ምንድነው ማለት ነው? ይሄ adjectivም ነው ማለት ነው። ማን? well የሚለው እንደ adverb መቼ ነው የምንጠቅመው? እንደ adjective የሚለው like በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ ማለት ነው። Okay? So, for example, adverb ላይ ስትመጣ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ her English, her what? Her English is dash ብጠይቃችሁ her English is well ወይስ her English is good? Good. በጣም ጥሩ። ለምን? How's her English? እንግሊዘኛው አንዴ ነው የሚገልጸው። ይሄ good የሚለው ማንን ነው? እንግሊዘኛው ጥሩ እንደሆነ ነው የሚገልጸው አይደለ? So good. Her English is good. But
she አልኩኝ she speaks English እንግሊዝኛ ትናገራለች ዳሽ ብዬ ጠየኳችሁ well ነው ወይስ good ነው ማለት ያለብኝ she speaks English well or she speaks English good lemon how does she speak English እንግሊዝኛ እንዴት ነው የምትናገረው how does she speak English በደንብ አይደል well ስለዚህ እቺ well ምን በደንብ አይደል በደንብ she speaks English well how does she speak English እንዴት ነው የምትናገረው እንግሊዝኛ በደንብ አይደል well all right she speaks English well እሺ she speaks dash English she speaks dash English she speaks dash English she speaks well English or she speaks good English ጤንነቱ የተጠበቀ እንግሊዝኛ ጤና ጥሩ እንግሊዝኛ ትናገራለች አይደል yes ነው ስለዚህ she speaks good English very good she speaks good English what kind of English ምን አይነት እንግሊዝኛ ጥሩ ስለዚህ ምን አይነት ነው እንግሊዝኛ እንግሊሽ የሚለው እዚህ ጋር እንደናው ነው የተጠቀምንበት እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚለው እንደምንድነው እንደናው ነው የተጠቀምንበት ስለዚህ ምን አይነት እንግሊዝኛ ከናውኑ በፊት መጥቶ ናውኑን የሚገልጽ ምን ይባላል ነው ያልኩ ቅድም adjective ነው so good is an adjective here ማለት ነው she speaks good English but she speaks English እንግሊዘኛዋን እንዴት እንደምትናገረው ነው በምን አኳ እንደምትናገረው ነው እዚህ ጋር የሚገልጽ ስለዚህ well ይሆናል ማለት ነው አሁን በደንብ ገብታችኋል በጣም ጥሩ okay interesting ስለዚህ ቨርቡን መጥቶ የሚገልጽ ምን ይባላል ማለት ነው adverb so what's an adverb adverb ምን ማለት ነው an adverb adverbs are words ምንድናቸው እነዚህ words or phrases that describe verbs or adjectives okay verbs or adjectives ምንድናቸው adverbs የሚባሉት ቃላት ሊሆኑ ይችላሉ ሐረግ ሊሆኑ ይችላሉ አክሽኑን የሚገልጹ ቨርቡን የሚገልጹ ወይም እንደገና sometimes adjectiveን የሚገልጹ we call them ምን እንላቸዋለን adverbs ና በአማርኛ የግስ ገላጮች ማለት ነው ማለት ነው የግስ ገላጮች ማለት ነው ስለዚህ የግስ ገላጭ ማለት ነው well ማለት ነው ማለት ነው እንደ ግስ ገላጭ እንጠቀምበታለን እንደ ስም ገላጭ እንጠቀምበታለን ነው እንደ adjective ምን ማለት adjective የስም ገላጭ ማለት ነው እንደሱ እንጠቀምበታለን የስም ገላጭ ሆኖ well የሚለው ሲመጣ in good health በጥሩ ጤንነት ማለት ነው የተገባ ነው እንደገና well የሚለው ደግሞ እንደ adverb ወይም እንደ ግስ ገላጭ ሆኖ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው በደንብ ማለት ነው ምን ማለት ነው so how many meanings do we have for the word well ስንት meaning አለ ሁለት በደንብና በጥሩ ጤንነት ላይ ማለት ነው የተገባ ነው በደንብ ስል ምንድነው ማለት ነው it's what adverb ነው በጥሩ ጤንነት ላይ የሚል ትርጉም ሲኖረው ደግሞ well የሚለው ምንድነው ማለት ነው adjective ለምሳሌ ዛሬ እንዴት ነው ጤና እንዴት ነው ብለህ ደህና ነኝ ትላለህ I'm well thanks ትላለህ is that okay interesting okay ስለዚህ do you understand the differences between well and good ገብቶሃል በደንብ እርግጠኛ ነህ ገብቶሃል so ይሄ ከገባህ ማን እንሄዳለን አሁን ማለት ነው ሌትና ማን እንሄዳለን lately as a hardና hardly በደንብ አድርገን ያለማተው stay with us all right now let's see the differences between late and lately ምንድነው ልዩነታቸው እስኪ late and lately ስትል ምንድነው እስቲ ልዩነታቸው እስኪ ንገረኝ እስቲ late listen ብዙ ሰው የሚመስለው ምን መሰላችሁ ይሄ lately የማን adverb ይመስለዋል መሰላችሁ የlate adverb ነው የሚመስለው but lately is not an adverb of what የማን አይደለም late የሚለው አይደለም late by itself can be an adjective and an adverb late የሚለው ቃል በራሱ ጊዜ adjective ይሆናል ይሄ ቃል ማለት ነው በራሱ ጊዜ ደግሞ እንደገና it can be an adverb or it can be an adjective የስም ገላጭም ይሆናል የግስ ገላጭም ይሆናል late የሚለው lately ግን ሌላ ነው ትርጉሙ we'll try to come to that በደንብ መጣለን በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ okay late ስትሉ ምንድነው it's an adjective it's what adjective now
and then it's what? adverbም ነው ምንም ነው adverbም ነው ኦኬ በዛው የያዛችሁት የስም ገላጭም ነው የግስ ገላጭም ሆኖ ይመጣል በራሱ ጊዜ ምንም ሳይጨምር እንዴት እንለየዋለን whether it's an adverb or an adjective በአረፍተ ነገር ውስጥ ባለው ኮንቴክስት ማለት ነው እየተግባባን ነው all right okay for example she is she's a late comer ብል late comer ነች ብል or አርፍዳ የምትመጣ አይነት ሰው ነች አይደለም she's a late comer she's what a late comer or he is always late he's always late እየተገባ ነው he's always late you are late they are late አርፋጅ ማለት ነው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር አርፋጅ ነው አይደል አርፋጅ ነው ሱሌ አርፋጅ ነው ይሄ መጥቶ የሚገልጸው ስለሱ ባህሪ ነው የሚናገረው አይደለም እንዴ አርፋጅ ሆኖ ነው የሚናገረው ማንን ነው ፕሮናውኑን አይደለም እንዴ ፕሮናውኑ ደግሞ ማንን ተክቶ ነው የመጣ ናውኑን አይደል so this late gives an extra information sorry this late gives extra information about the pronoun he አይደለም እሷ late comer ነች what kind of comer ምን አይነት comer ነች late comer ነች ነው yes or no ስለዚህ ይሄ ምንድነው እንደምን እየተጠቀምንበት ያለ ነው ማለት ነው it's used as an adjective ምክንያቱም ፕሮናውኑን ነው መጥቶ የሚገልጸው ማለት ነው እዚህ ጋር እየተገባ ነው ኦኬ በጣም እስቲ እንደዚህ ደግሞ እቺን ነገር እቺን ደግሞ ለምሳሌ she wakes up late she wakes up late she wakes up late verb ማን ነው አሁን እዚህ ጋር wake አይደለ wake up የሚለው phrasal verb አለ yes or no she wakes up late ዘግይታ ነው የምትነሳው ነው yes or no ዘግይታ ነው እሷ የምትነሳው አክሽኑን ነው የሚገልጸው so this is what this is an adverb ምክንያቱም እንዴት ነው የምትለው እንዴት ነው የምትነቃው ዘግይታ እየተገባ ነው ዘግይታ ነው ኦኬ ስለዚህ she wakes up late say she wakes up late so late is used as እንደምን እንጠቀምበት እዚህ ጋር it's used as an adverb እዚህ ጋር ግን she's a late comer she's always late አክሽኑን ሳይሆን የሚገልጸው ፕሮናውኑን ስለሆነ it's an adjective here ማለት so late by itself can be both an adjective and an adverb adjective መሆን ይችላል adverb መሆን ይችላል how can we know በአረፍተ ነገሩ ኮንቴክስት ማለት ነው እየተግባባን ነው all right ስለዚህ ግልጽ ነው እሺ በጣም ጥሩ ነገር ግን እዚህ ጋር ማን አለ lately አለ ማን አለ lately means recently ምን ማለት ነው recently እስቲ recently በልሲ recently ማለት ምን ማለት ነው በአማርኛው recently what do you mean by recently በአማርኛው ምን ማለት ነው recently recently ማለት በቅርቡ ነው ምን ማለት ነው በቅርቡ lately ማለት ወይ recently በቅርቡ ማለት ነው በቅርቡ ማለት ነው አሁን ልብ አድርጉ ይሄ ሌት ምንድነው ማለት ነው አርፋጅ ይሆናል ዘግይቶ ይሆናል እየተገባ ነው አርፋጅ ልብ አድርጉ በደንብ አርጋችሁ ሌት የሚለው ቃል እንደ አድጀክቲቭ እንደ አድጀክቲቭ ስትጠቀሙበት አርፋጅ ማለት ነው አርፋጅ ማለት ነው ኦኬ ሌትሊ ስትሉ ደግሞ አርፍዶ ወይም ምን ማለት ነው ዘግይቶ ማለት ነው እየተገባ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት sorry I am sorry for that ሌት ለማለት ፈልጌ ነው ሌት ስትሉ ደግሞ እንደምን ስትጠቀሙበት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደ adverb እንደምንድን እንደ adverb ስትጠቀሙበት ሌት የሚለውን ምንድነው አርፍዶ ዘግይቶ ማለት ነው so ይሄ አረፍተ ነገር ለምሳሌ he came late በልሲ ምን ማለት ነው አርፍዶ ነው የመጣው ነው አይደለ ስለዚህ is it adverb or adjective ነው function ያደርገው adverb አመጣጡን ነው የሚገልጸው ማለት ነው እዚህ ጋር ገብቷል ኦኬ ነገር ግን lately ማለት ምን ማለት ነው lately ምንድነው
ሪሰንትሊ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ሌት ከሚለው ጋር ማለት ነው። ሪሰንትሊ ኦኬ። ለምሳሌ እንደዚህ ብለህ have you seen አድባሩ ሌትሊ ብል ምን እያልኩ ነው ማለቴ ነው። have you seen አድባሩ ሌትሊ what am I talking about? ምን ነው እያልኩ have you seen አድባሩ ሌትሊ አድባሩን በቅርቡ አይተኸዋል ወይ ነው እንጂ ዘግይተህ አይተኸዋል ወይ ማለት አይደለም። is it clear? በቅርቡ። ስለዚህ what do you mean by lately ምን ማለት ነው? recently ማለት ነው። ስለዚህ have you seen አድባሩ lately አድባሩን በቅርቡ አይተኸዋል ወይ? have you seen this movie lately ይሄን ሙቪ በቅርቡ አይተኸዋል? have you watched this movie lately or have you read this book lately? እየተገባ ነው አይደል? በቅርቡ ለማለት ነው ማለት ነው። is it clear? አሁን ተግባብተናል። አሁን ማንና ማን the differences between late and lately። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው? always ምንድነው ማለት ነው? it's an adverb። ይሄ ምንድነው? adverb ነው ማለት ነው። ይሄኛውስ ምን መሆን ይችላል? adverb መሆን ይችላል፣ adjective መሆን ይችላል ማለት ነው። adverb ሲሆን ምንድነው? አርፍዶ ዘግይቶ ማለት ነው። እንደገና adjective ሲሆን ደግሞ አርፋጅ ማለት ነው። ግልጽ ነው። በጣም ጥሩ። ሌሎችንና ያለን stay with us በደም እዚሁ ጋር በተያያዘ ወደ ከመሄዳችን በፊት ፋስት የሚለውን ቃል በዛው አይታችሁ ዱ ብዙ ሰው ፋስት የሚል እንግሊዝኛ ስለምሰማ ማለት ነው። እየተገባ ነው። ፋስት can be ምን መሆን ይችላል? adjective. it can be an adjective and fast can be an adverb. ራሱ ምን መሆን ይችላል? it can be an adverb. የስም ገላጭ መሆን ይችላል፣ የግስ ገላጭ መሆን ይችላል። how ባረፍተ ነገሩ በኮንቴክስቱ ማለት ነው። for example she is a fast learner. she is what? a fast learner. what kind of learner she is? ምን አይነት learner ነች? fast learner. learner is a noun, so this fast የሚለው ቃል learner ለሚለው ለዚህ ለናውኑ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ስለሚሰጥ ዲስክሪፕሽን ስለሚሰጥ ይሄኛው እንደምንድነው ማለት ነው? እንደምንድነው? እንደ አድጀክቲቭ ነው፣ የስም ገላጭ ነው። ምክንያቱም ተማሪዋን ስለሚገልጽ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ነገር ግን እንደዚህ ብል she learns everything. she learns what? everything fast ብል ማንኛውንም ነገር ሁሉንም ነገር የምትማረው በፍጥነት ነው። የሰ ነው። ስለዚህ ፋስት የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? it's an adverb። ምንድነው እዚህ ጋር? it's an adverb። ፋስት እዚህ ትርጉሙ ምንድነው? በፍጥነት። እንደምን ሲመጣ ነው በፍጥነት ብለን ፋስትን ምን ተረጉመው? እንደ አድቨርብ ስንጠቀምበት። ፋስት የሚለውን ደግሞ እንደ adjective እንደ ስም ገላጭ ከሆነ ፈጣን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? so there is a difference between ፈጣን and በፍጥነት። እየተገባ ነው። በምን አኳኋን? በፍጥነት። እየተገባ ነው። alright። ስለዚህ ፋስት በምን ፈጣን የሚል ሴንስ ካለው it's an adjective። በፍጥነት የሆነ ድርጊት መከናወኑን ከነገራችሁ it's an adverb። ገብቷችኋል? አሁን በደንብ ገብቷችኋል? yes so what is left? የሚቀረማ ነው ማለት ነው hard and hardly የሚለውን ባጭሩ አሳያችኋለሁ and then ይሆናል ማለት ነው። all right, let's see the difference between hard and hardly። እንግዲህ እቺንም በደንብ አርጋችሁ ተከታተሉኝ። hard ስትሉ እቺ እንደ adjective ምን ማለት ናት? ትርጉሙ እንደ adjective function ሲያደርግ ምን ማለት ነው? hard ስትሉ ጠንካራ አይደል? ጠንካራ ከባድ አይደል? ከባድ እንላለን አይደል እንዴ? all right በጣም ጥሩ። አስቸጋሪ በጣም ጥሩ። እንደዛ እንላለን። all right okay and then hard in the adverb when it is used as an adverb እንደ adverb ስትጠቀሙበት ደግሞ ምን ማለት ነው? ደግሞ እንደ adverb ስትጠቀሙበት ደግሞ ምን ማለት ነው? no hard itself ጠንክሮ ምን ማለት ነው? ጠንክሮ በኃይለኛው አይደል? ምናምን ብላችሁ ተረጉማላችሁ ማለት ነው። እንደምን ከሆነ እንደ adverb ከሆነ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ ብያለሁ። whereas hardly የሚለውን ደግሞ እና በእያንዳንዱን በምሳሌ ስለማሳያችሁ እያንዳንዱ ማለት ነው። hardly ስትሉ it's an adverb አይደል? ምንድነው? it's an adverb
ምን ማለት ነው በአማርኛ ሃርድሊ? Poorly or hardly? No, I understand in English, but I just want you to translate it. እምብዛም እሺ እምብዛም ኔጌቲቭ ነው። ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ hardly is not an adverb form of hard አይደለም። hardly የሚለው ቃል የማን adverb form አይደለም? hard. These are two different words. ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ማለት ነው። ብዙ ሰው ለምሳሌ አሁን ጠንክሬ ነው የምሰራው ለማለት ሲፈልግ ምን ይላል? እስቲ ንገሩኝ። I work hardly ብሎ ይሳሳታል አይደል? ለማለት የፈለገው ጠንክሬ እሰራለሁ ነው። ትክክለኛው እንግሊዝኛ ምንድን ነው? I work hard። ልብ አድርጉ። I work hardly ብሎ ይሰራል አይደል? ይሄ ለማለት የፈለገው ጠንክሬ እሰራለሁ ነው። የሶ ነው ማለት የነበረበት ምንድን ነው? I work hard ጠንክሬ እሰራለሁ። ጠንክራ ምናምን ለማለት ፈልጎ ማለት ነው። I work hard. So how do I work? እንዴት ነው የምሰራው? hard. ስለዚህ ይሄኛው hard የሚለው ምንድነው ማለት ነው? It's an adverb. ምንድነው? It's an adverb. Very good. It's an adverb. Okay, ይሄኛውን ስለሚመጣበት ነው hardly. እሺ I love በልሴ እሺ games I love games hard. ምን ማለት ነው? I love games hard ማለት ጠንክሬ ነው የምወደው ጌሞችን ነው ወይስ በኃይለኛው ነው የምወደው ነው? በኃይለኛው ነው የምወደው ነው። እየተገባ ነው። I love games hard ማለት ጨዋታዎችን ጌሞቹን በኃይለኛው ነው የምወደው ነው። Is it clear? Okay. So እቺ love የምትለው ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ታገኛለች hard በሚለው ቃል ማለት ነው። ነገር ግን the exam ፈተናው the exam is hard. The exam is what kind of exam is it? ምን አይነት ኤግዛም ነው? hard አይደለም እንዴ? so ስለ ኤግዛሙ ስለሆነ ኤግዛም is a noun አይደለም እንዴ? ስም አይደለም እንዴ ኤግዛም የሚለው? ለስሙ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጥ ነገር ምን ይባላል? we call it an adjective. ምን እንለዋለን? we call it an adjective. ስለዚህ it's used as an adjective. It's used as an adjective. በነገራችን ላይ ይሄ part of speech የሚባለው ስምንቱ የንግግር ክፍሎች adverb, adjective, noun, pronoun ምናምን ተስማችሉ ከሆነ ራይቲንግ ላይ በጣም ትቸገራላችሁ። ኢሴ ራይቲንግ ላይ ፓራግራፍ ጽፉ የሆነ ነገር ስታዱ የቃላት ኦርደር ማለት ቅደም ተከተል በጣም ነው የሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። Am I clear? So, the exam is hard. What kind of exam is it? It's hard. It's a hard exam. Yes or no? ስለዚህ ይሄ አድጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ለምኑ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ስለሚሰጥ ናውን ለሚለው ተጨማሪ ገለጻ ስለሚያደርግ ናውኑን ስለሚገልጽ ማለት ነው። ተግባብተናል? Is it clear? All right. Interesting. በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄኛው እንደ አድጀክቲቭ ይሄኛው ደግሞ the weather is hard. The weather is hard. What kind of weather is it? It's hard. Life is hard. ህይወት አስቸጋሪ ነው አልኩኝ አይደል? ስለዚህ ላይፍ የሚለውን ስለሆነ የሚገልጸው እንደ አድጀክቲቭ ነው ማለት ሃርድ የሚለው ቃል። ተግባብተናል? Is it clear? ነገር ግን ማን የሚለው ቃል አለ ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሰው በተሳተ መልኩ የሚጠቀምበት hardly means ምን ማለት ነው? almost not ማለት ነው። የተገባ ነው። ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። very little ማለት ነው። ምን ማለት ነው? very little. Alright? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው። ለምሳሌ your handwriting አልከኝ። your what? handwriting is not good. Is not good. I can hardly read it. አሁን የእጅ ጽሁፍ ጥሩ አይደለም እምብዛም ላነባው አልቻልኩም። ስለዚህ hardly የሚለው ቃል is it positive or negative? ኔጌቲቭ ነው። እየተገባ ነው። ኔጌቲቭ ነው። እሺ I hardly love you ብሉኝ እስቲ። I hardly love you. በልሴ አድባሩ I hardly love you በልሴ እምብዛም ወዳለው ወይስ አልወድህም ነው? አልወድህም። ይሄ ምንድነው ብያችኋለሁ? ኔጌቲቭ ነው። ኦልሞስት ኖት ነው። ኔጌቲቭ ነው ትርጉሙ hardly ብያችኋለሁ። የስ ነው። እስቲ I hardly dance በሉ እስቲ። እምብዛም አልደንስም ነው። say it again. I hardly dance.
I hardly drink alcohol. እምብዛም አልኮል አልጠጣም ነው። So hardly by itself is a negative word. ለምሳሌ አሁን I hardly love you ብትል አንድ ሴት በጣም ነው የምወድሽ አይደለም። እሺ hardly እምብዛም ነው አይደለም፣ ኔጌቲቭ ነው አይደለም። ስለዚህ እምብዛም አልወድሽም ነው እያልካት ያለ I hardly love you. I'm sorry, I hardly love you. እየተገባ ነው አይደል? I hardly know this city. ካልክ ይህን ከተማ እምብዛም አላውቀውም ነው። ስለዚህ አንድ ነገር እምብዛም እንደዚህ አላደርግም ስትሉ ማንን ጠቀማላችሁ ማለት ነው? Hardly. So hardly is 100% different from the word hard. Hardly is not another form of hard. እየተገባ ነው? አሁን ይህን ያህል ለፍልፌ ይህን ያህል ጩሄ ኮሜንትና ላይክ ማታረጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ከወጣችሁ ወይ አልገባኝም የሚል ካለ ደግመህየው ማለት ነው። ወይ በጣም ሌላ ሐሳብ ውስጥ ነው ይሄን ቪዲዮ ያያዩ ያለ እንጂ በጣም ለማስረዳት ምናምን ያቅሜን እንትን ብያለሁ። እናንተ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ደግሞ ኮሜንት ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። I really love you። በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። Thank you very much. Bye everybody.